ओम शांति 11 सेप्टेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे माने सारा दुनियार प्रकृत मित्र अट। तुमर काहा सहित शत्रुता रहिबा उचित नुहे। तुमे माने सारा दुनियार प्रकृत मित्र अट। तुमर काहा सहित शत्रुता रहिबा उचित नुहे। प्रश्न तुमे आत्मिक सेना अट। तुम मानकु बाबांकर केउ निर्देश मिलिछि जाहाकु पालन करिबाकु हेबो। तुमे आत्मिक सेना अट। तुम मानकु बाबांकर केउ निर्देश मिलिछि जाहाकु पालन करिबाकु हेबो। उत्तर तुमको निर्देश मिलिछि जे सर्वदा ब्याज लगाई रख। केही जदि पचारुछंती एहा कोन तुमे किए तेबे कुह आमे हेउछु सारा दुनियार काम अग्नि को लिभाउथिबा अग्निशम बाहिनी। वर्तमान समय रे सारा दुनिया रे कामर अग्नि लागी रहिछि। आमे समस्तंकु संदेश देउछु एबे पवित्र हुओ दैवी गुण धारण कर तेबे तुमर जीवन रूपी नौका पारी होइछिबो। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने सहज भावे बाबांको स्मृति रे बसिछंती। काहाकु काहाकु कष्ट लागुछि, बहुत द्वंद्व रे पडुछंती। आमे टाइट अथवा सीधा होई बसिछु। बाबा कहउछंती एही परी कौनसी कथा नाही, जेपरी मध्य बस। बाबांको केवल मने पकाइबाकु हेबो। एथिरे मुस्किल रो कौनसी कथा नाही। हठ जोगी माने एही परी सळख कठिन होई बसी थांती, गोड़ उपरे गोड़ रखी थांती। एठारे तो बाबा कहउछंती आराम रे बस। बाबा को एवं 84 जन्मर चक्र को मने पकाओ। एहा ही सहज जोग अटे। उठिबा बसिबा समय रे एकथा बुद्धि रे रहू। देख जेपरी एही छोट पिला बाबांको पाखरे बसिछि, एहार बुद्धि रे माता पिता ही मने रहिथिबे। तुमे मध्य पिला अट्र ना। बाबांको मने पकाइबा तो बहुत सहज अटे। आमे बाबांकर संतान। बाबांको ठारु ही संपत्ति नेबाकु हेबो। शरीर निर्वाह अर्थे भले गृहस्थ व्यवहार रे रुह, केवल अन्य मानकर स्मृति बुद्धिरु बाहर करी दियो। केही हनुमानंकु केही पुणी काहाकु साधु आदिंकु मने पकाउछंती। ए समस्तंकु मने पकाइबार आवश्यकता नाही, किंतु मने पकाउछंती ना। पूजा निमंते पूजारी को मंदिर को जीवाकु पड़ी थाए। एथिरे केउ स्थान को जीवार आवश्यकता भी नाही। केही मिलिले कुह शिव बाबा कहउछंती एक बाबांकु मने पकाओ। शिव बाबा तो निराकार अटंती। निश्चय से साकार रे आसी कहउछंती मते याद कर, मो हेउछि पतित पावन। एहा तो ठीक अक्षर अटे ना। बाबा कहउछंती मते याद कर, तुमे समस्ते पतित अट। एहा पतित तमो प्रधान दुनिया अटे ना। सेथि पई बाबा कहउछंती कौनसी भी देहधारी को मने पकाओ नाही। एहा तो भल कथा अटे ना। कौनसी गुरु आदिंकर महिमा करू नाहंती। बाबा केवल कहउछंती मते मने पकाइले तुमर पाप कटि जीवो। एहा हेउछि जोग बल अथवा जोग अग्नि। बेहद्र बाबा तो सत्य कहउछंती ना। गीतार भगवान निराकार ही अटंती, कृष्णंकर कथा नुही। भगवान कहउछंती केवल मते मने पकाओ, आउ कोनोसी उपाय नाही। पवित्र होई गले उच्च पद पाइबो, नचेत पद कम होई जीवो। मु तुमको बाबांकर संदेश देउछि। मु हेउछि संदेशी। एकथा बुझाइबारे कौनसी असुविधा नाही। माता माने अहल्या माने कुब्जा माने मध्य उच्च पद पाई परिबे, चाहे एठारे रुहंतु अथवा घर गृहस्थरे रुहंतु। एपरि नुहे जे एठारे रही अधिक मने पकाई परिबे। बाबा कहउछंती बाहरे रही मध्य अधिक मने पकाई परिबे, बहुत सेवा करि परिबे। बाबांको निकटरे सतेज होई फेरिथिबारु भितरे केते खुशी रहिबा उचित। एही छी छी बिकारी दुनिया रे तो बाकी अल्प दिन रहिछि। पुणी कृष्णपुरी को चली जिबा। कृष्णंको मंदिर को मध्य सुखधाम बोली कही थांती।
ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅସରନ୍ତି ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ହୋଇଛ, ତୁମକୁ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରିଥିଲି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ, ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଥିଲୁ ଏବଂ ପୁଣି ମିଶିବୁ। ଏବେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ଏବେ ଏହି ଦୁଃଖ ଧାମରେ ତ ରହିବାର ନାହିଁ। ତୁମେ ସୁଖଧାମ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିସାବ ଚୁକ୍ତ କରି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହିଁ ଆସିଛି। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ମୁକ୍ତିଧାମ ଚାଲିଯିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି କାଳର କାଳ, ମହାକାଳ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବୁ। ଏଠାରେ ତ ରହିବାର ନାହିଁ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ, ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବି, କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଡାକିଛ, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ। ଯଦିଓ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ପତିତ ପାବନଙ୍କର କେତେ ଧୁନ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ରଘୁପତି ରାଘବ ରାଜାରାମ। ଏବେ ଶିବ ବାବା ତ ରାଜା ହେଉନାହାନ୍ତି ଅଥବା ରାଜତ୍ୱ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ରାଜାରାମ କହିବା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ମାଳା ଗଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ରାମ ରାମ କହିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଆସୁଛି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ, ଲହୁଣୀ ଚୋର ଆଦି ବହୁତ ନାମ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲହୁଣୀ ଚୋର ବୋଲି କହିବ? ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଏବେ ତୁମେ ବୁଝୁଛ, ଭଗବାନ ଏକ ନିରାକାର। କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ଭଗବାନ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜକୁ କିପରି ଭଗବାନ କହିପାରିବେ? ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା କେବଳ 108ଙ୍କର ଗାୟନ କରାଯାଏ। ଶିବ ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ତାହାର ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିଥିବେ। ତାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ, ସତ୍ୟଯୁଗର ଆଦିର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହା ହେଉଛି କଳ୍ପର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପୁଣି ଯୁଗେ ଯୁଗେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଅବତାର ନାମ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଭିତରେ କୋଣ କୋଣରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଯେଉଁ କଥା ଅତୀତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡ୍ରାମା। କାହା ସହ ଝଗଡ଼ା ଆଦି ହେଲା, ତାହା ପାସ୍ ହୋଇଗଲା। ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। କେହି କିଛି କହିଦେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କହିଥିଲେ। ସେ କଥା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧୋପତନ ହୋଇଥାଏ। ସେ କଥା ପୁଣି କେବେ ହେଲେ ବି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ସେବା ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା। ସେବାରେ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ପଡ଼ିବା ଅନୁଚିତ। ସେବାରେ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସେବା ଅଟେ ନା। ଏଥିରେ କେବେ ହେଲେ ମନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ନିଜର ପଦ ହିଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ କରିଦେବ। ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଧୋକା ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହିଁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିୟମର ନାମ ଏପରି ରଖ ଯାହାଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖି ଭିତରକୁ ଆସି ବୁଝିବେ। କାହିଁକିନା ଏହା ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା। ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବିଦେଶରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗ ଶିଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୁଣାରୁ ପୁରୁଣା। ଏହା ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଟେ, ଯାହାକୁ 5000 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେ ତ ଚାଲିଯିବେ। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ଥାତ୍ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେହି ଭଗବାନ ପୁଣି ସଙ୍ଗମରେ ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ, ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ପାଣି ମଧ୍ୟ କେତେ କ୍ଷତି କରୁଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ଉପଦ୍ରବ ହେଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଉପଦ୍ରବର କୌଣସି କଥା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ।
ସେଠାରେ ତ ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହୋଇଥାଏ, ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାହାର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। ବାବା ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ଶିଖାଇବେ। ଯାହାର ଅଭିନୟ ଥିବ ସେ କରିବେ। ବେହଦ୍ର ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସ୍ଥାପନା କରି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଉଛି। ହାହାକାର ପରେ ପୁଣି ଜୟଜକାର ହୋଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ନଥିଲା। 5000 ବର୍ଷର କଥା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ କଥାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଜର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ରାଗୀ ଋଷି ସେବାରେ ଧୋକା ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା। ମାୟାର ତୋଫାନ ବହୁତ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଧୋକା ଦେବା ଅନୁଚିତ। ବାବା ସେବା ନିମନ୍ତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଯିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ହେଉଛ ସମସ୍ତଙ୍କର ସତ୍ୟ ମିତ୍ର। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ତ ସାରା ଦୁନିଆର ମିତ୍ର ଅଟ, କାହିଁକିନା ତୁମେ ବାବାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ଅଟ। ମିତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଶତ୍ରୁତା ରହିବା ଅନୁଚିତ। ସେମିତି କୌଣସି କଥା ଉଠିଲେ କୁହ, ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଲାଗିଯିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଦେବ। ଟ୍ରେନରେ ତୁମେ ଆସୁଛ, ସେଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଥାଆନ୍ତି। ସେବା କରିବାର ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ବ୍ୟାଜ୍ ତ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହାକୁ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। କେହି ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଏ, ତେବେ କୁହ, ଆମେ ହେଲୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ। ଯେପରି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଦଳ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ସୃଷ୍ଟିରେ କାମ ବିକାରର ଅଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତେ ଜଳୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କାମ ମହାଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି ପବିତ୍ର ହୋଇ ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କର, ତେବେ ଭେଳା ପାର ହୋଇଯିବ। ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ଶ୍ରୀମତ ଦ୍ୱାରା ହିଁ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଜ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ କମ୍ ସନ୍ତାନମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ମୁରଲୀରେ କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ରହିବା ଉଚିତ। ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ଏହାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସାକାରଙ୍କର ମହିମା କରୁନାହୁଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକ ହିଁ ନିରାକାର ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ପାପ କଟିଯିବ। ପୁଣି ଅନ୍ତ ସମୟର ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ହୋଇଯିବ। ଦୁଃଖ ଧାମରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପୁଣି ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଚାଲିଯିବ। କେତେ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର! ଈଶ୍ୱରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। କୁହ, ତୁମେ ଯଦି ଗରିବ, ତୁମକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଇପାରିବୁ। ସାହୁକାରମାନେ ତ ପଇସା ଦେବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏହାକୁ ତ ବହୁତ ଛପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜିନିଷ ଏଭଳି ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଫକିରରୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ସବୁକିଛି ତ ବୁଝାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କୁ କୁହ, ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଟ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ଏବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଆସିଯିବ। କୁହ, ତୁମକୁ ଏହି କୋଟି କୋଟି ପଦମ ପଦମ ମୂଲ୍ୟର ଜିନିଷ ଦେଉଛୁ। ବାବା କେତେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେବା କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଉ ନାହାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀମାନେ ଯେବେ ପାଟି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଥବା କେଉଁଠାକୁ ଅଫିସକୁ ଏକା ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟାଜ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। କୁହ, ଆମେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ୟାଦ କର। ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବଦଳୁଛି। ଏହିପରି ରାସ୍ତାରେ ସେବା କରି କରି ଆସିବା ଉଚିତ। ତୁମର ବହୁତ ନାଁ ହେବ। ବାବା ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି।
ଯାହାଫଳରେ ବ୍ୟାଜ୍ ପିନ୍ଧି ସେବା କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ୟାଜ୍ ସିଡ଼ି ଅଥବା ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଚିତ୍ର, ଗୋଲା ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ସାଥିରେ ରଖ। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇଯିବେ। ପଚାରିବେ ଯେ ଏହା କ'ଣ? କୁହ, ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ଅପବିତ୍ରମାନେ ତ ଘରକୁ ଫେରି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ମିଠା ମିଠା କଥା ଶୁଣାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଶୁଣିବେ, କିନ୍ତୁ କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ପଶୁନାହିଁ। ମୁରଲି କ୍ଲାସକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ମିଲିଟାରୀ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁଛି? ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରୁହାନୀ ମିଲିଟାରୀ ଅଟନା? ବାବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏହାକୁ କାମରେ କାହିଁକି ଲଗାଉନାହଁ? ବ୍ୟାଜ୍ ଲଗାଇଲେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବ। କେହି ନା କେହି ବାହାରିବେ, କହିବେ ଅମୁକ ସହରରେ ଆପଣଙ୍କର ଶାଖା ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହ କେହି ଘରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଆମେ ଆସି ସେବା କରିପାରିବୁ। ସାହସ ପିଲାମାନଙ୍କର, ସାହାଯ୍ୟ ବାବାଙ୍କର। ବାବା ତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲ, ସେବା କର। ଏସବୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦୋକାନ ଅଟେ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲ ଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି କେବେ ହେଲେ ସେବାରେ ଧୋକା ଦେବାର ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେବାର ନାହିଁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ରୁଷି କେବେ ହେଲେ ସେବାରେ ଧୋକା ଦେବାର ନାହିଁ, ବିଘ୍ନ ରୂପ ହେବାର ନାହିଁ, ନିଜର ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଇବାର ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗୀ ହେବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେବେ ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ସେହି ସମୟ ବିତିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ କହିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କଥାର ପୁଣି କେବେ ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ନାହିଁ। କେବେ ଯଦି କାହା ସହିତ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା, ସେହି ସମୟ ବିତିଗଲା, ପୁନର୍ବାର ତାର ଚିନ୍ତନ କରିବାର ନାହିଁ। କେହି ଯଦି କମ୍ ବେଶୀ କହିଲା, ତୁମେ ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ନିଶ୍ଚିତ କହିଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି କଥାର ପୁଣି କେବେ ବି ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ନାହିଁ। ବରଦାନ, ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିଦାତା ହୁଅ। ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଥିବା ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିଦାତା ହୁଅ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ, ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଅଟ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରେ ବି ରହୁଥାଅ ନା କାହିଁକି, ସର୍ବଦା ନିଜକୁ ଶାନ୍ତିର ଦୂତ ମନେକରି ଚାଲ। ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଦୂତ ଅଟେ, ଶାନ୍ତିର ସନ୍ଦେଶ ବାହକ ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଚାଲ। ସେମାନେ ତୁମକୁ ଅଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସେଥିରେ ପାଣି ଢାଳ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତୁମ ଭଳି ଶାନ୍ତି ଦୂତ ମାଷ୍ଟର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତିଦାତା ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଉ। ଯେପରି ବାଣୀରେ ଆସିବା ପାଇଁ ସହଜ ଲାଗୁଛି, ସେହିପରି ବାଣୀଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହୋଇଯାଉ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇସାରା, ଏବେ ଲଗନର ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଯୋଗକୁ ଜ୍ୱାଳା ରୂପ କର। ଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଲୋକ ଏବଂ ଶକ୍ତିର କେନ୍ଦ୍ର, ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର।
ଜ୍ଞାନ ହେଲା ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଯୋଗ ହେଲା ମାଇଟ୍। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଶକ୍ତିରେ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ମାଇଟ୍ ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ, ତେବେ କୁହାଯିବ ମାଷ୍ଟର ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଏହିଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆତ୍ମାମାନେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।